नमस्कार दर्शक बंधु। आज हेउची अक्टोबर मास 8 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर ओडिशा सरकार को बड़ घोषणा। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्री बढ़िला स्कॉलरशिप। सेपटे ओडिशा सरकार राज्यर प्रमुख शिक्षा योजना मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना और अन्वेषा योजना अधीन प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्री वार्षिक वृत्ति राशि वृद्धि करिसेंती। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना प्री मैट्रिक छात्र छात्री वृत्ति राशि वार्षिक 10,500 टंका 16,000 टंका वृद्धि पाई। सेहीपरि आर्थिक दुर्बल परिवार छात्र छात्री को सहायता प्रदान करुथिबा अन्वेषा योजना वृत्ति राशि 11,000 टंका 17,000 टंका को वृद्धि कर जाइछि। आउ पोस्ट मैट्रिक स्तर रे पुरुष छात्र माने पूर्व पाउथिबा 11,000 टंका बदल रे बे 16,000 टंका एवं महिला छात्री माने 17,000 टंका वार्षिक पाइबे। एने सोमवार नुआपड़े आयोजित एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यही निष्पत्ति घोषणा करी कहिसंती शिक्षा होची विकासर मूल आधार। आम सरकार प्रत्येक पिलांको पई समान शिक्षा सुजोग निश्चित करने को प्रतिबद्ध। परवर्ती खबर यूपीआई रे हेबो सबुठारु बड़ परिवर्तन। बदली जिबे ही सब नियम। गोटे पटे भारतर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एक बड़ परिवर्तन देई गति करने को जाउछि। एनिके पेमेंट करबा समय आपनको आ 4 किंबा 6 अंक विशिष्ट पिन मने रखिबा को पड़िबो नाही। इकोनॉमिक टाइम्स रे एक रिपोर्ट अनुसार अक्टोबर 8 अर्थात आज ठारू व्यवहारकारी माने सेमानकर मुह फेस अनलॉक एवं फिंगरप्रिंट व्यवहार कर यूपीआई पेमेंट को अनुमोदन करें। यह पदक्षेप केवल पेमेंट प्रक्रिया को द्रुत एवं सहज करिबो नाही बरम यह को पूर्व अपेक्षा अधिक सुरक्षित कर। विशेषज्ञ माने कहिसथि जे यह भारतर डिजिटल यात्रा रे एक माइल खुंट हेबो जेउठारे आपनकर परिचय आपनकर पासवर्ड होई जिवो। यूपीआई नेटवर्क परिचालना करुथिबा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई रे चलीथिबा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल रे यही अत्याधुनिक वैशिष्ट्य को प्रदर्शन करने को योजना करुछि। परवर्ती खबर एणिकी सड़क दुर्घटना रे आहत व्यक्ति को हॉस्पिटल रे पहुंचाइले मिलिबो प्रशंसा पत्र सहित 25,000 टंका। सरकार गुड सामरिटान योजना आरंभ करिसंती। जे प्रथम घंटा मध्य गुरुतर आहत को हॉस्पिटल नहीं जिवो तांकु राहबीर प्रमाण पत्र एवं 25,000 टंका पुरस्कार राशि मिलिबो। परिवहन कमिशनर किंजल सिंह सोमवार यही निर्देशनामा जारी करिसंती। किंजल सिंह कहिसंती जे पीड़ित बंची नथिले साहाय्य करिथिबा व्यक्ति को राहबीर बोली कुहाजिबो। एही योजना लोकों को जरूरीकालीन परिस्थिति रे साहाय्य करने को प्रेरणा देबो। एही योजना रे गुरुतर आघात 3 दिन हॉस्पिटल रहिबा मस्तिष्क किंबा मेरुदंड आघात एवं चिकित्सा समय मृत्यु अंतर्भुक्त। प्रत्येक राहबीर प्रति दुर्घटना पाई 25,000 टंका पाइबे। जदि जड़े व्यक्ति अनेक पीड़िता को साहाय्य करती तेबे सेमानको 25,000 टंका मिलिबो। जदि अनेक लोक जड़े पीड़िता को साहाय्य करती तेबे यही राशि समान भाव में बांटी दिज्व। स्वस्थता पुलिस हॉस्पिटल सहित सूचना जांच करिबो। पुलिस राहबीर नाम जोगाजोग विवरणी एवं पीड़ितों सूचना रेकर्ड करिबो। यही सूचना जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षतार गठित एक कमिटी को पठाजिबो। यही योजना लोकमानको भय बिना साहाय्य करने को उत्साहित करिबो। पुलिस एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी राहबीर जांच करिबे एवं कमिटी पुरस्कार प्रदान करिबो। परवर्ती खबर नवेम्बर 14 रु राजधानी पुस्तक मेला 25तम राजधानी पुस्तक मेला नवेम्बर 14 रु 23 तारिख पर्यंत शहीद नगर दुर्गा पूजा पड़िया अनुष्ठित हेबो। एही अवसर ओडिया भाषा और साहित्यर 12टी विभाग प्रबंध उपन्यास क्षुद्र गल्प काव्य कविता अनुवाद नाटक विज्ञान साहित्य धर्म साहित्य आत्मजीवनी भ्रमण कहानी व्यंग साहित्य और शिशु साहित्य 2023 जनवरी रु 2025 नवेम्बर मध्य प्रकाशित पुस्तक गुड़ी को विचार को निया जाई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को पुरस्कार प्रदान कर लेखक और प्रकाशक पुस्तकर 3 खंड कॉपी सहित पुस्तक विभाग प्रकाशन वर्ष लेखकों संक्षिप्त परिचय और जोगाजोग ठिकाना सहित अक्टोबर 31 सुधा पठाइबा को कहा जाइछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी खुशी खबर। कारण राशन कार्ड रे मिलिबो 2,000 टंका सहित 3 मासर आगुआ राशन। दीपावली पूर्व यही खुशी खबर देइछन्ते सरकार।
ଏହା ସହିତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ରାସନ ବିତରଣକାରୀ ବୋଲି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା 2 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ 3 ମାସର ରାସନ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ ହେବ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓପିଆରବିକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସରକାର। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟକୁ ଉଜାଗର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ମୂଳ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଓପିଆରବିକୁ ସରକାର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓରୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଜିତିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏକ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ 21,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା 10ଟି ଶବ୍ଦରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ସହିତ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଭୋଗିବ ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେବ AK-630। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସେନାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ସୀମାରେ ଆହୁରି ସଜାଗ ହୋଇଛି ସେନା। ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏଥର ସୀମାରେ ମୁତୟନ ରହିବ AK-630। AK-630 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଆଡଭାନ୍ସ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡକୁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେନା 6ଟି AK-630 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ 30 ମିନି ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାରେଲ ମୋବାଇଲ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ହେବ, ଯାହା ଫାୟାରିଂ କ୍ଷମତା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରୁ ହଟିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଟକ ସହରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 36 ଘଣ୍ଟାର କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ଏ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାତି 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ନ ହେବା ପରେ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, କାରଣ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡୁନି। ଦିନକ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ପରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଦେଶରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଯେପରିକି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 1250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,10,700 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,370 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,20,770 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ରୂପା କେଜି 2,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 1,67,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 9,700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,30,300 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦର 51,350 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ସୁବିଧା, ପୁରୁଣା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଶରେ ଜିଏସଟି କମିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ପରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଖାଉଟିମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଦରଦାମ କମିବ, ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବାଜୁଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧିତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି ବି ଏଯାଏଁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଲୋକାଲ ସର୍କଲ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସର ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ମେଡିସିନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜିଏସଟି 2.0 ଅନେକ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର 10% ଲୋକ ଜିଏସଟି ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବାକି 90% ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ଜିଏସଟି ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭୋଟ ଚୋରି ଓ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦଳ କରିବ ବିକ୍ଷୋଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସମାବେଶ କରିବ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଯୋଗଦେବେ ଯୁବନେତା ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିଫ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଓ ଚାକିରି ବିକ୍ରିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି ଚାକିରି ଚୋରି। ବିଜେଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଜେପି ଅଫିସରେ ଚାକିରି ନିଲାମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ରହିଛି। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବ? ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ବୋଲି କହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା। ମୃତକ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା। ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ପୀତବାସଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୀତବାସ ବିଜେପି ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସେ ଖୁଲାସା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 25% ଟାରିଫ ଲଗାଇଲା ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନଭେମ୍ବର 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିବନି ଔଷଧ। ବିଶେଷ କରି ସିଡ୍ୟୁଲ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବିନା ଔଷଧ ଦୋକାନୀମାନେ ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କଫ୍ ସିରପ ଭଳି ଔଷଧ ଆଉ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାପତ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଫ୍ ସିରପ କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ସେବନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ କଫ୍ ସିରପର ବ୍ୟବହାର ନେଇ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିବିରରେ ହବ୍ୟଶାଳୀ କ୍ଷମତା 2500, ଆସିଲେଣି 4000। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟିଲେଣି ହବ୍ୟଶାଳୀ। ଏଣେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 2500 ହବ୍ୟଶାଳୀଙ୍କର ରହଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ହେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4000 ଟପିଲାଣି। ଅନେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଶିବିରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସରି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ 4ଟି ହବ୍ୟଶାଳୀ ଶିବିରରେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହବ୍ୟଶାଳୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହବ୍ୟଶାଳୀମାନଙ୍କର ଏପରି ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବୈଠକ ଡାକି ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଦାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ତେଲ କିଣାରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ଜିଏସ୍ଟିରେ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ଦାମ କମିଛି। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଦାମ କମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାର 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇଏମ୍ସି 2025 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଏମ୍ ସିନ୍ଧିଆ ଦ୍ୱାରକାର ଯଶୋଭୂମିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 8 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମେଟ୍ରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଆଇଏମ୍ସି 2025ର ବ୍ୟାପକତା, ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କନଫର୍ମ ଟିକେଟରେ ଏଣିକି କରିହେବ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କନଫର୍ମ ଟିକେଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପାଟନା ପାଇଁ ଏକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା 5 ଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟର ତାରିଖ ଅନଲାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାନ ଟିକେଟ ବ୍ୟବହାର କରି ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପାଟନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ନୂତନ ତାରିଖ ପାଇଁ ପୁନଃ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିଗମ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 16,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିସ୍କଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଜାରି କଲା ନମ୍ବର। ସେପଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 9966044425 ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। କେବଳ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଶେଷ ଅବଦାନ ସୂଚନା ସହିତ ଏକ SMS ପାଇବେ।